This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ کرام اور پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آڈیو لیکچر کے سلسلے میں آج ہم کلاس سوئم کے اردو کے مضمون کے سبق نمبر 11 جس کا عنوان ہے 4 انوکھے دوست کے متعلق بات کریں گے۔ دوستی کی اہمیت۔ دوستی بہت قیمتی اور اہم رشتہ ہے۔ دوستی وہ رشتہ ہے جس کے سامنے اٹھنے، بیٹھنے، کھانے، پینے اور بولنے کے اصولوں کا حساب کتاب نہیں رکھنا پڑتا۔ دوستی وفا کا نام ہے، دوستی محبت کا نام ہے، دوستی قربانی کا نام ہے، دوستی مصیبت میں ایک دوسرے کے کام آنے کا نام ہے۔ تو کلاس میں آپ کے بھی کئی دوست ہوں گے، اور جیسا کہ میں نے دوستی کے بارے میں بتایا کہ دوستی میں اٹھنے، بیٹھنے، کھانے، پینے اور بولنے کے اصولوں کا حساب کتاب نہیں رکھنا پڑتا۔ اب اس سبق کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ اس سبق کو پڑھانے کا مقصد موسم کی اہمیت کے بارے میں آگاہی دینا ہے اور یہ بتانا ہے کہ موسموں کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سبق 4 انوکھے دوست ایک کہانی کی صورت میں دیا گیا ہے، اور وہ کہانی کیا ہے کہ ایک باغ میں 4 دوست آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ باغ میں موجود ایک بوڑھے شیشم کا درخت تھا۔ وہ شیشم کا درخت ان 4 دوستوں کے آپس میں جھگڑنے کو سن رہا تھا۔ ارے یہ کیا؟ یہ تو 4 موسم تھے جو نہ جانے کس بات پر آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ بوڑھے شیشم کے درخت نے انہیں اپنے پاس بلایا اور جھگڑے کی وجہ پوچھی۔ موسم گرما نے ناراضگی سے کہا، ہم آپ کو کیوں بتائیں؟ آپ پر تو آج کل خوب رنگ و روپ آیا ہوا ہے، اور یہ سارا موسم بہار کی وجہ سے ہے۔ اب موسم گرما نے شیشم کے درخت کو یہ بات کہی کہ ہم آپ کو کیوں بتائیں؟ آپ پر تو آج کل بہت رنگ و روپ آیا ہوا ہے، اور یہ رنگ و روپ موسم بہار کی وجہ سے ہے۔ اس لیے آپ موسم بہار کے حق میں فیصلہ سنائیں گے۔ ارے بھائی، کیسی باتیں کرتے ہو؟ آپ 4 تو میرے بہترین دوست ہیں، بوڑھے شیشم کے درخت نے خوش دلی سے انہیں جواب دیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ آپ آپس میں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ ہم اس بات پر جھگڑا کر رہے ہیں کہ کون ہم میں سے زیادہ اہم ہے۔ وہ 4 دوست اصل میں 4 موسم تھے۔ انہوں نے بوڑھے شیشم کے درخت کو بتایا
کہ ہم اس بات پر جھگڑ رہے ہیں کہ ہم میں سے زیادہ اہم کون ہے۔ سب سے پہلے موسم بہار نے فخر سے کہا کہ میں ان سب سے زیادہ اہم ہوں، کیونکہ بچہ، بوڑھا، جوان، ہر کوئی میرا دیوانہ ہے۔ مگر یہ تینوں ماننے کو تیار ہی نہیں۔ اس بات پر چاروں موسموں میں پھر سے بحث چھڑ گئی۔ بوڑھے شیشم نے انہیں خاموش کرواتے ہوئے کہا کہ آپ چاروں باری باری مجھے اپنے بارے میں بتائیں، پھر میں فیصلہ کروں گا کہ آپ چاروں میں سے سب سے اہم کون ہے۔ یہ بات سن کر چاروں موسموں نے رضامندی ظاہر کر دی۔ سب سے پہلے موسم سرما آگے بڑھا اور فخر سے بولا، میں لوگوں کا پسندیدہ ترین موسم ہوں، اور کیوں نہ ہوں، میرے آتے ہی موسم سرد ہو جاتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور ہر طرف برف باری ہوتی ہے، لوگ گرم کپڑے پہنتے ہیں اور خشک میوہ جات سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ موسم سرما کی بات سن کر موسم گرما نے ناک چڑھائی اور پھر بولا، جناب، سب سے زیادہ اہم تو میں ہوں، میرے آنے سے فصلیں پکتی ہیں، پہاڑوں پر برف پگھلتی ہے اور دریاؤں میں پانی آتا ہے جو آبپاشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لوگ مزیدار پھلوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر موسم بہار تڑپ کر بولا، ارے بھائی، سب سے زیادہ اہم تو میں ہوں، لوگ بے چینی سے میرا انتظار کرتے ہیں، وہ میرا کیوں نہ انتظار کریں، میرے آتے ہی ہر طرف رنگ رنگ کے پھول کھلتے ہیں، درختوں پر نئے پتے آتے ہیں اور ان پر پرندے آ کر چہچہاتے ہیں، میرے آنے پر ہر طرف ہریالی ہو جاتی ہے۔ موسم بہار کی بات سن کر شیشم کا درخت خاموش کھڑے ہوئے موسم خزاں کی طرف دیکھتا ہے اور اس کو کہتا ہے، پیارے دوست، کیا آپ اپنی شان میں کچھ نہیں کہیں گے؟ تو موسم خزاں کی بجائے موسم بہار کہنے لگا، یہ بیچارہ کیا بتائے گا، کیونکہ اسے تو کوئی پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس کے آتے ہی درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، پھول بھی سوکھ جاتے ہیں اور ہر طرف ویرانی کا سماں ہوتا ہے۔ جب سب موسم اپنی اپنی اہمیت بتا چکے تو شیشم کا درخت بولا کہ موسموں کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر موسم سارا سال ایک جیسا رہے گا تو لوگ اکتا جائیں گے۔ یہ کہہ کر شیشم کا درخت موسم خزاں کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، آپ بھی غیر اہم نہیں ہیں، کیونکہ اگر آپ نہ ہوں تو درختوں کے پتے کیسے جھڑیں گے اور نئے کیسے آئیں گے؟ یہ سن کر موسم خزاں خوش ہو گیا۔ سب موسموں کی سمجھ میں بات آ گئی تھی کہ ان چاروں میں سے ہر کوئی اہم ہے اور ہر ایک کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ وہ سب ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے خوشی سے بولے، ہم سب اہم ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کہانی میں 4 موسم تھے جو کہ آپس میں
लड़ रहे थे और लड़ने की वजह क्या थी कि मैं बेहतरीन हूँ, मैं बेहतरीन हूँ, मैं बेहतरीन हूँ और मैं बेहतरीन हूँ। आजकल ये मौसम ही नहीं लड़ रहे आपस में, आजकल हर तरफ हर इंसान यही समझता है कि मैं बेहतरीन हूँ। जो मैं सोचता हूँ, जो मैं कहता हूँ, वैसा कोई नहीं सोचता, वैसा कोई नहीं कहता। अगर मैं ना होता तो कुछ भी ना होता। हज़रत वासफ़ अली वासफ़ फरमाते हैं कि आज के दौर में नापसंदीदा तरीन अमल जो है वो ख़ुद पसंदी है। आज सिर्फ़ एक चीज़ को सजदा किया जाता है और वो है अपनी ख्वाहिशों को। इंसान यही समझता है कि दुनिया का बेहतरीन शख्स वही है। लेकिन इस कहानी में जो बूढ़ा शीशम का दरख्त था, उसने बताया चारों मौसमों को कि आप चारों अहम हैं, चारों की अपनी अपनी खुसूसियात हैं। जब मौसम सरमा आता है तो लोग खुश्क मेवाजात खाते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं और बर्फ़बारी होती है। इसी तरह जब मौसम गर्मा आता है तो ठंडे मशरूबात पिए जाते हैं, हम मज़ेदार फलों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। मौसम गर्मा में आम का फल, खुबानी, आलू बुखारा, आड़ू, तरह तरह के फल आते हैं, उनको हम खाते हैं और उनसे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। इसी तरह मौसम बहार की भी अपनी अहमियत है कि जब मौसम बहार आता है हर तरफ फूल खिलते हैं, हर तरफ हरियाली होती है, हर तरफ खुशी का समा होता है और लोग जो है इस मौसम को बड़ा पसंद करते हैं। इसी तरह जब मौसम ख़ज़ा आता है तो पुराने दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, नए दरख्तों के पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। सबकी अपनी अपनी अहमियत है। तो हम सबको भी ये चीज़ जान लेनी चाहिए कि हम सब एक दूसरे को मुकम्मल करने वाले हैं। हम सब अहम हैं। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी कोई अहमियत ना हो। अब हम नसर पारों की सलीस की तरफ आते हैं। पहला पैराग्राफ जो कि शुरू होता है, चार दोस्त आपस में झगड़ रहे थे। इस पैराग्राफ की सलीस कुछ इस तरह होगी। चार दोस्त आपस में अपनी अहमियत पर झगड़ रहे थे। बाग में मौजूद एक बूढ़े शीशम के दरख्त ने इनके झगड़े को सुना और इन्हें अपने पास बुलाकर मसला जानने की कोशिश की। मौसम गर्मा ने इब्तदाई तौर पर शीशम के दरख्त पर शक किया कि वो मौसम बहार की तरफदारी करेगा, क्योंकि इस वक्त शीशम के दरख्त पर बहार की रौनक थी। ताहम शीशम के दरख्त ने सबको अपने दोस्त करार देते हुए मसला हल करने के लिए एक हल पेश किया कि हर मौसम अपनी अहमियत के बारे में बारी बारी बताएगा। इससे ये ज़ाहिर होता है कि हर मौसम अपनी जगह अहम है और दरख्त का मकसद सबको यकसा मौका देना था। दूसरा पैराग्राफ जो शुरू होता है, सबसे पहले मौसम सरमा आगे बढ़ा और फ़ख्र से बोला। इस पैराग्राफ की सलीस उर्दू कुछ इस तरह होगी। सबसे पहले मौसम सरमा अपनी अहमियत बताता है। मौसम सरमा ख़ुद को लोगों का पसंदीदा मौसम करार देता है, क्योंकि इसमें ठंडी हवाएं और बर्फ़बारी होती है और लोग गर्म कपड़े और खुश्क मेवे का लुत्फ़ उठाते हैं। मौसम गर्मा इस पर एतराज़ करते हुए
अपनी अहमियत को ज़्यादा करार देता है कि इसमें फसलें पकती हैं, पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलने से दरियाओं में पानी आता है और लोग मज़ेदार फलों और ठंडे मशरूबात से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। आखिर में मौसम बहार फ़ख्र से अपनी बात रखता है कि इसके आते ही हर तरफ फूल खिलते हैं, दरख्तों पर नए पत्ते आते हैं और परिंदे चहचहाते हैं, जो ज़िंदगी का नज़ारा पेश करता है। हर मौसम अपनी अपनी ख़ुसूसियात बताते हुए खुश होता है। तीसरा पैराग्राफ जो कि मौसम बहार की बात सुनकर यहाँ से शुरू होता है, इस पैराग्राफ की सलीस उर्दू कुछ इस तरह होगी। मौसम बहार की तारीफ़ सुनकर ख़ज़ां खामोश रहता है। बहार इस पर तंज़ करता है कि ख़ज़ां बेचारा क्या कहेगा, क्योंकि इसके आने से पत्ते झड़ जाते हैं और हर तरफ वीरानी छा जाती है। इसके बाद बूढ़ा शीशम का दरख्त इस मसले पर अपना फ़ैसला सुनाता है। वो कहता है कि मौसमों की तब्दीली अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है और कोई भी मौसम गैर अहम नहीं है। अगर सारा साल एक ही मौसम रहे तो लोग उकता जाएंगे और हर मौसम अपने ख़ास फ़ायदे रखता है। वो ख़ास तौर पर ख़ज़ां को मुखातब करते हुए कहता है कि ख़ज़ां का मौसम भी ज़रूरी है ताकि पुराने पत्ते झड़ें और नए पत्ते आ सकें। इस बात पर ख़ज़ां खुश हो जाता है और आखिर में तमाम मौसम ये तस्लीम करते हैं कि वो सब अहम हैं। हर चीज़ का अपना एक मुकाम और अहमियत है और ये कि तनू ज़िंदगी का हिस्सा है। लें जी, अब हम आते हैं इसकी मश्क की तरफ। तो मश्क में जो सवाल नंबर 1 है, इसमें लिखा हुआ है कि दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। हामिल, हामिल का मतलब है रखने वाला, उठाने वाला। बहस का मतलब है झगड़ा। समा, नज़ारा। लुत्फ़, मज़ा। कारस्तानी, चालाकी, होशियारी। बेचैनी, बेचैनी के क्या मानी हैं? बेआरामी। इसी तरह खफगी, खफगी के क्या मानी है? नाराज़ी। रंजीदा, रंजीदा का मतलब है दुखी। मुफीद, मुफीद के मानी है फ़ायदा देने वाला। उक्ताना, उक्ताना का क्या मतलब है? जी भराना। इस मश्क का सवाल नंबर 2 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त और गलत जवाब की निशानदेही करें। पहला सवाल है, बूढ़े शीशम के दरख्त ने चारों मौसमों से झगड़े की वजह पूछी। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा सवाल है, चारों मौसम मैदान में खड़े झगड़ रहे थे। तो ये बात गलत है। चारों मौसम मैदान में नहीं बल्कि बाग में खड़े झगड़ रहे थे। तीसरा सवाल है, मौसम गर्मा में लोग खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके आंसर के आगे आपने गलत लिखना है। चौथा सवाल है, मौसमों की तब्दीली अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। तो ये दुरुस्त है, वाकई मौसमों की तब्दीली अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। पांचवा सवाल है, मौसम सरमा में पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलती है। तो इसके आंसर के आगे आपने गलत लिखना है, क्योंकि मौसम सरमा में पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलती नहीं है बल्कि बर्फ़ मुंजमद होती है। तीसरा सवाल है, कालिम अलफ को कालम बे से मिलाएं। तो कालम अलफ में जो लिखा हुआ है वो है, दरख्तों के पत्ते झड़ते हैं, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल किया जाता है, रंग रंग के फूल खिलते हैं, लोग गर्म कपड़े पहनते हैं।
तो درختوں کے پتے جھڑتے ہیں تو اس کو ہم ملائیں گے موسم خزاں کے ساتھ. ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کیا جاتا ہے, اس کو ملائیں گے موسم گرما کے ساتھ. رنگ رنگ کے پھول کھلتے ہیں تو اس کو ملائیں گے ہم موسم بہار کے ساتھ. لوگ گرم کپڑے پہنتے ہیں, اس کو ملائیں گے ہم موسم سرما کے ساتھ. اور ایک ایکٹیویٹی ہے طلباء و طالبات کے لیے کہ اپنی کاپی پر موسموں کی خصوصیات پیراگراف کی شکل میں تحریر کریں. یہ ایک اوپن اینڈڈ کویسچن ہے کہ بچے جو ہیں ہر موسم کے متعلق, موسم سرما, موسم گرما, موسم بہار, موسم خزاں کے متعلق جو جو خصوصیات ان کے ذہن میں آتی ہیں ان موسموں کے متعلق ان کو اپنی کاپی پر لکھیں. اس مشق کا سوال نمبر 4 ہے. دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں. پہلا سوال کون سا ہے؟ موسم سرما نے اپنی اہمیت کیسے بتائی؟ اس کا جواب ہے موسم سرما نے بتایا کہ میں لوگوں کا پسندیدہ موسم ہوں, اور کیوں نہ ہوں, میرے آتے ہی موسم سرد ہو جاتا ہے, ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور برف باری ہوتی ہے, لوگ گرم کپڑے پہنتے ہیں اور خشک میوہ جات کھاتے ہیں. سوال نمبر 2 ہے موسم گرما کے 2 فائدے بتائیں. اب یہ بھی ایک اوپن اینڈڈ کویسچن ہے ایک طرح کہ بچے اپنی مرضی سے موسم گرما کے 2 فائدے بتا سکتے ہیں. جواب ہے فصلیں پکتی ہیں, پہاڑوں پر برف پگھلتی ہے اور دریاؤں میں پانی آتا ہے. اگلا سوال ہے اگر موسم ہمیشہ ایک جیسا رہے تو کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہے اگر موسم سارا سال ایک جیسا رہے گا تو لوگ اکتا جائیں گے اور مختلف موسموں کے پھل نہ چکھ پائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہم چاروں موسموں کو انجوائے کرتے ہیں, چاروں موسموں سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اگلا سوال ہے درختوں کے پتے کس موسم میں جھڑتے ہیں؟ اس کا جواب ہے درختوں کے پتے موسم خزاں میں گرتے ہیں. اگلا سوال ہے اگر آپ شیشم کے بوڑھے درخت کی جگہ ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے اور کیوں؟ تو یہ بڑا اچھا سوال ہے. اس میں ہر بچہ جو ہے اپنا اپنا جواب دے سکتا ہے. اس کا جواب ہے اگر میں بوڑھے شیشم کی جگہ ہوتا تو وہی کرتا جو بوڑھے شیشم کے درخت نے کیا, کیونکہ ہر موسم کی اپنی اہمیت ہے اور کوئی موسم بیکار نہیں ہے. لے جی اس مشق کا سوال نمبر 5 ہے جو کہ بہت دلچسپ ہے. آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ اگر آپ درخت ہوتے تو کس طرح سے لوگوں کے کام آتے. تو یہ ایک اوپن اینڈڈ کویسچن ہے. اوپن اینڈڈ کویسچنز یا اوپن اینڈڈ سوالات ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کے کئی جوابات ہوتے ہیں. تو اس میں بچے اپنی مرضی کے جواب دے سکتے ہیں کہ اگر میں درخت ہوتا تو میں لوگوں کو چھاؤں دیتا, اگر میں درخت ہوتا تو لوگوں کو خوشبو دیتا, اگر میں درخت ہوتا تو لوگوں کو پھل دیتا, اگر میں درخت ہوتا تو میں لوگوں کو ہریالی دیتا, اگر میں درخت ہوتا تو لوگوں کو ٹھنڈی ہوائیں دیتا. اس طرح اس کے مختلف جوابات بن سکتے ہیں.
سوال نمبر 6 ہے اور یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ دی گئی پہیلیاں سنیں اور بوجھیں. تو بچوں یہ آپ کے لیے بہت دلچسپ کویسچن ہے کہ پہیلیاں آپ نے سننی ہیں اور بوجھنی ہیں. پہلی پہیلی ہے، پردے میں وہ چھپ کر آیا، رخ سے جب پردے کو ہٹایا. تو اس کا جواب ہے خط. دوسری پہیلی ہے، منہ سے تو وہ کچھ نہ بولا، لکھی ہوئی ہر بات کو کھولا. منہ سے تو وہ کچھ نہ بولا، لکھی ہوئی ہر بات کو کھولا. تو اس کا جواب ہے کتاب. اسی طرح اگلی پہیلی ہے، دیکھی ہم نے رات کی رانی، آنکھ سے اس کے ٹپکے پانی. دیکھی ہم نے رات کی رانی، آنکھ سے اس کے ٹپکے پانی. تو اس کا جواب ہے موم بتی. اگلی پہیلی ہے، لوگوں سے باتیں کروائے، باتوں پہ خرچہ آ جائے. تو اس کا جواب ہے ٹیلی فون. اس مشق کا سوال نمبر 7 ہے کہ دیے گئے الفاظ کا درست املا لکھیں اور اعراب لگا کر درست تلفظ ادا کریں. تو اس کا جواب ہے قطار، طریقہ، جستجو، رحمت، اعزاز. سوال نمبر 8 ہے، دیے گئے جملوں کی نشاندہی کریں کہ کون سا جملہ فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل سے تعلق رکھتا ہے. نشاندہی کے بعد متعلقہ خانے میں صحیح کا نشان لگائیں. تو چاروں موسم آپس میں جگڑ رہے تھے. تو یہ آئے گا فعل ماضی. موسم گرما میں لو چلتی ہے، یہ ہے فعل حال. احمد نے کھانا کھایا، یہ آ جائے گا فعل ماضی. موسم بہار میں پھول کھلیں گے، یہ آئے گا فعل مستقبل.
मौसम ख़ज़ां में दरख्तों के पत्ते झड़ते हैं, फ़ेल हाल। मौसम सरमा में खुश्क मेवाजात खाए जाएंगे, फ़ेल मुस्तकबिल। आगे है हरूफ इस्तिजाब। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। सुबहान अल्लाह, क्या मौसम है। अरे कितना खूबसूरत परिंदा है। ऊपर जुमलों में नुमायाँ किए गए हरूफ सुबहान अल्लाह, अरे हरूफ इस्तिजाब कहलाते हैं। हरूफ इस्तिजाब वो कलमात होते हैं जो किसी चीज़ को देखकर ताज्जुब या हैरत के इजहार के लिए बोले जाते हैं। सवाल नंबर 9 है, दिए हुए हरूफ में से हरूफ इस्तिजाब चुनकर कापी पर लिखें और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। ओहो, तक, अल्लाह अकबर, यानी, आहा, उफ, कब, या अल्लाह, मैं, वाहरे, ताके। तो इसमें हरूफ इस्तिजाब हैं। ओहो, इसका जुमला है ओहो किस कदर ऊंचा पहाड़ है। दूसरा है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, चाँद कितना खूबसूरत चमक रहा है। आहा, आहा, हमारी जमात मैच में अव्वल आई। चौथा हरूफ इस्तिजाब है वाहरे। उसका जुमला है वारे, क्या बात है आपकी लिखाई की। सवाल नंबर 10 है, दर्जा झेल नज़म दुरुस्त लफ्ज़ ले आहंग और रवानी से पढ़ें और सवालात के जवाबात दें। आओ करें मौसम की बात, सर्दी गर्मी और बरसात। जब सर्दी का मौसम आए सूरज भी ठंडा पड़ जाए, गर्मी आए तो जाए जान, लू से दुनिया हलकान। फिर जब आ जाए बरसात, बारिश बरसे दिन और रात। सवालात हैं जी, नज़म में कितने मौसमों का ज़िक्र आया है और उनके नाम क्या हैं। तो उसका जवाब है, इस नज़म में 3 मौसम, सर्दी, गर्मी और एक और मौसम है मौसम बरसात का ज़िक्र आया है। दूसरा सवाल है, सर्दी में क्या ठंडा पड़ जाता है। उसका जवाब है, सर्दी में सूरज ठंडा पड़ जाता है। तीसरा सवाल है, बरसात में दिन और रात क्या होता है। उसका जवाब है, बरसात में दिन और रात बारिश बरसती है। चौथा सवाल है, गर्मी में दुनिया किस वजह से हलकान होती है। उसका जवाब है, गर्मी में दुनिया लू की वजह से हलकान होती है। आगे है जी, कुछ नया लिखें। दिए गए इशारों की मदद से बूझें कि ये किस मौसम के बारे में हैं और इस पर 10 जुमले तहरीर करें। वो इशारे हैं, पसंदीदा मौसम, ठंडी हवाएं, गर्म कपड़े, बर्फ़बारी, खुश्क मेवाजात। मश्क में एक और सवाल मैंने ऐड किया है, वो भी ओपन एंडेड है कि तलबा तालबात अपने बेहतरीन दोस्त की खुसूसियात को तहरीर करें। ये भी एक ओपन एंडेड सवाल है और जिसके मतलब मैं पहले बता चुका हूँ कि ओपन एंडेड सवाल क्या होता है। सवाल नंबर 13 है जी, ग्रोही सूरत में काम करते हुए 2 चार्ट तैयार करें। एक चार्ट पर मौसम गर्मा का मंजर, मौसम गर्मा के लिबास, मशरूबात, सब्जियां और फल बनाएं। इसी तरह से मौसम सरमा का चार्ट बनाएं। ये आप बच्चों को कहेंगे और वो मौसम गर्मा में पके हुए फल, ठंडे मशरूबात, सब्जियां बनाएंगे और इसी तरह मौसम सरमा का भी चार्ट तैयार करेंगे। आगे एक और ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि तस्वीर देखकर मौसम के बारे में कोई से 10 जुमले लिखें। तो ये तस्वीर है, इसमें एक लड़का है, उसने छतरी उठाई हुई है और बारिश हो रही है। तो ये तस्वीर मौसम बरसात की है। जो 10 जुमले बनेंगे तस्वीर को देखकर वो ये हैं। पहला जुमला है, मौसम बरसात का कोई वक़्त मुकर्रर नहीं। दूसरा, सर्दियों में मौसम बरसात की अपनी अहमियत और गर्मियों में इसका मज़ा कुछ और ही होता है। तीसरा पॉइंट, गर्मियों में लोग मौसम बरसात से
काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। चौथा, बच्चे अक्सर बारिश में नहाते और अटकेलियाँ करते हैं। पाँचवां, कुछ बच्चे छतरियाँ लेकर बैरूनी मंज़र का मज़ा लेते हैं। छठा जो जुमला बनेगा, मौसम बरसात का मंज़र बड़ा खूबसूरत और दिलकश होता है। सातवां, बारिश आते ही मौसम खुशगवार हो जाता है और जान में जान आती है। आठवां पॉइंट बनेगा, दरख्त धुल जाते हैं और गर्दो गुबार का ख़ात्मा हो जाता है। नौवां, फसलों की आबियारी होती है और उनकी नशोनुमा में इजाफ़ा होता है। 10वां जुमला जो बनेगा, माहौल साफ़ सुथरा हो जाता है और आलूदगी ख़त्म हो जाती है। ये था आपका पूरा सबक और उसकी मश्क। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी और क्लास में आप इसको इसी तरह बेहतर अंदाज से पढ़ाएंगे और बच्चों से, जैसा कि मश्क में कई ओपन एंडेड सवालात पूछे गए हैं, वो भी आप बच्चों से पूछेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।